them it's a good for their personal life, but for the country it's very bad because like industrial or any sector, agriculture, if you want to develop your country, so you need a lots of people with qualification, but your people are living your country, so it's bad. Mm. But there is some factor why people leave their country, and it's inconsiderable because most of the developing country has some political crisis, which also if you consider our education system, uh, mm, we can consider before our education system was much more better than nowadays. But people can know what's changing going on another country. So the smart people, right, or like who has access about over the world, so they can understand where I should go. So in that time they can consider, oh, like developed country or western country, it's they are open minded, like there is how can I say, good environment available, working culture is good, and financial security, social security, everything is good. So when people can know these types of things from another developing country like Bangladesh, India, Pakistan, so they try to go there, and they develop their self for going there. Mm, Actually, for them, of course, it's very better decision, but uh, day by day for our country, uh, we have to hire another qualified people from abroad. So in that time we have to pay more, like 10 times or 1,000 times more salary, like if we hire a CEO from Australia. And like in that time we have to pay by dollars, and of course it's like a lot of times more salary we have to pay them. But if we could acquire our qualified people in the time, it was so beneficiary, but we couldn't in any way. So overall, for our like country and for our future, it's totally bad. But particularly individually, for them it's good decision because they don't have access a lot of in their own country, like we read an article, like some people were trying to get job, but they didn't have uncle or something like that, they didn't have knowing person in their field, so they couldn't get this job. uh, After that they left our country, so it's it. All right, that's really interesting to hear, Mr. Maidul. An interesting perception concept was wonderful. I really love that part where you mentioned and explained all the things from your own side. Thank you so much. Okay, so Mr. Hasib has joined with us. Mr. Hasib, good evening. Hello, can you hear us? অলরাইট, তো আমরা আজকে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যেটা ব্রেইন ড্রেন নিয়ে একটা ডিসকাশনে পড়ে একটা মুভি নিয়ে পড়বো রিভিউ টাইপের, সেটা হচ্ছে দ্য সেলিস্ট অফ সারাইয়েভো। সারাইয়েভো জায়গাটা হচ্ছে বসনিয়া হার্জেগোভিনার, নাম শুনেছেন? জি স্যার, ইটস ইউরোপিয়ান কান্ট্রি। ওটার ক্যাপিটালের ওখানে একটা যুদ্ধের সময়কার গল্প। সেলো হচ্ছে অনেকটা ভায়োলিনের মতো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা যথেষ্ট বড় হয়। তো আমরা সেই জায়গার একটা কাহিনী নিয়ে, সত্য কাহিনী নিয়ে বানানো একটা সিনেমা নিয়ে পড়বো আজকে। সো ওইটা একটু ওপেন করে ফেলেন দেখি। সো মিস মারিয়াম, আপনাকে দিয়ে শুরু করব। সো ওপেন ইট আপ অ্যান্ড লেটস হিয়ার ইট। তখন হচ্ছে ইউগোস্লাভিয়া ছিল জায়গাটা, এবং ইউগোস্লাভিয়াতে তখন হচ্ছে যুগোস্লাভিয়া যেটাকে আমরা বলি, তো সেখানে চলছিল হচ্ছে গৃহযুদ্ধ, তখনকার সময় গল্প এটা। পড়েন দেখি। আচ্ছা স্যার, এই অঞ্চলটা কি রাশিয়ার ভিতরে, এই যে বসনিয়া? এক সময় ইউনাইটেড ছিল আর কি, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, আই থিঙ্ক, রাইট?
মিস্টার মাইদুল? সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে, হ্যাঁ। ফেডারেশনে ছিল এটা, হ্যাঁ। বসনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্ডারে ছিল কিনা আমি শিওর না, মনে হয় না স্যার। আচ্ছা, একটু আমি খুঁজে। এটা খুব শুনছি আগে যখন খবর শুনতাম ছোটবেলা, কি জানি একটা ইয়ে ছিল এটা রেডিওতে, তুর্কিদের অধীনে ছিল। বসনিয়া হ্যাঁ, ভয়েস তুর্কিতে অফ, ছিল। হ্যাঁ, বলেন। এরকম বলছে, মানে পরিচিত লাগছে স্যার। পড়া আমি শুরু পড়া করি। শুরু করি এখান থেকে। কোন কোন জায়গা থেকে শুরু করবো স্যার? স্টার্টিং এ দেওয়া আছে ডিউরিং দ্য ডিউরিং টেরিবল সিভিল ওয়ার। হ্যাঁ। ডিউরিং দ্য টেরিবল সিভিল ওয়ার ইন Yugoslavia in the early 1990s, Sarajevo was besieged and the population was continually under attack. There were many civilian victims. To make matters worse, people had to live without water, electricity, or food. Few shops were open. On May 27, 1992, a bakery opened in the afternoon and many people queued to buy bread. Unfortunately, a mortar shell exploded near the shop and 22 people were killed while waiting for their turn to buy fresh bread. Her veteran স্মেলোভিক, ওকে। Smilovic lived near the shop. When he heard the news, he was so sad that he decided to do something about it. He was a musician and he didn't find a better answer to this tragedy than playing his cello, most notably performing Albinion's Adagio in G minor, one of the saddest pieces of music. অলরাইট, থ্যাংক For ইউ। 22 সো days, লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ আনটিল নাও। সো একজন মিউজিশিয়ানের গল্প, এবং আপনি যে স্টার্টিং এর স্টোরিটা পড়েছেন একটা বেকারির গল্পটা, সেখান থেকে শুরু হয়। ওকে, লেটস সি। সো হ্যাঁ, মিস্টার মাইদুল ইজ কারেক্ট। অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল বসনিয়ান হার্জেগোভিনা যেটা, সেটা হচ্ছে আরেকটা প্রজাতন্ত্রের অংশ ছিল, সেটা হচ্ছে ইউগোস্লাভিয়া। 6টা ফেডারেল স্টেট মিলে ছিল হচ্ছে সোশ্যালিস্ট ফেডারেল রিপাবলিক অফ ইউগোস্লাভিয়া। সেটা ভেঙে আলটিমেটলি হচ্ছে আধুনিক যুগের বসনিয়ান হার্জেগোভিনা হয়েছে, যেটা হচ্ছে এখন শুধুমাত্র বসনিয়া নামে পরিচিত আর কি। ওকে, তারা তুর্কিদের আন্ডারে ছিল একটা সময়, বেশ অনেক আগে। ইয়াস, হিস্ট্রিতে ইউগোস্লাভ হচ্ছে তাদের ফেডারেশনটার নাম। ওকে, সো ইকরা আক্তার জয়েন করছেন। হাই দেয়ার। সো ওয়ার আর ইউ ফ্রম, লেট আস নো। ওকে, during the terrible civil war in Yugoslavia in the early 1990s, Sarajevo, এটার উচ্চারণটা হচ্ছে Sarajevo, was besieged and the population was continually under attack. There were many civilian victims. To make matters worse, people had to live without water, electricity, or food. Few shops were open. তো 1990-এর দশকের শুরুর দিকে, আর্লি 1990s যেটাকে বলা হচ্ছে, যুগোস্লাভিয়াতে একটা খুবই বাজে ধরনের গৃহযুদ্ধ চলছিল। তখন সারায়েভো যে শহরটা ছিল সেটাকে বিসিজড, অর্থাৎ হচ্ছে এটা মানে ঘেরাও করা হয়েছিল। থাকে না চারদিক থেকে আগেকার আমলে ওই শহরটাকে অবরুদ্ধ করা হতো, বাইরের কানেকশন সব কাট অফ, কোনো দিক থেকে খাবার পানি কিছুই আসবে না, ওদেরকে ঘিরে ফেলা হতো সারেন্ডার করার জন্য। হ্যাঁ, রাজার আমলে এটা হতো, ঘেরাও দেওয়া হতো, এটাকে বিসিজ। গাজা, ফিলিস্তিনের গাজাতে যে হচ্ছে, যে চারদিক থেকে কাট অফ করে ফেলা, এটা অনেক আগেকার ট্যাকটিক্স। তো ওখানকার পপুলেশন, জনসংখ্যা হচ্ছে কন্টিনিউয়ালি তাদেরকে আন্ডার অ্যাটাকে ছিল, তাদের উপর অ্যাটাক করা হতো, এবং সেখানে অনেক বেশি সিভিলিয়ান ভিকটিম ছিল। সিভিলিয়ান যারা যুদ্ধের সাথে একেবারেই জড়িত না, সাধারণ জনগণ সেখানে শিকার ছিল, ভিকটিম ছিল, বেসামরিক লোকজন। এবং ব্যাপারটাকে আরও বাজে করার জন্য বাজে হয়ে গেল তখন, যখন মানুষকে বাঁচতে হলো পানি, ইলেকট্রিসিটি বা খাবার ছাড়া। খুব অল্প দোকানই তখন খোলা ছিল। 1992 সালের 27 মে বিকেলে একটা বেকারি খুললো এবং অনেক মানুষ কিউড মানে হচ্ছে লাইন ধরলো, ওই কিউয়ের একটা ভার্ব ফর্ম, লাইনে দাঁড়ালো রুটি কেনার জন্য। Unfortunately, a mortar shell exploded near the shop and 22 people were killed while waiting for their turn to buy fresh bread. তো দুর্ভাগ্যবশত একটা মর্টার শেল হচ্ছে এক ধরনের আর্টিলারি গান, যেটা ফায়ার করলে বিস্ফোরিত হয় গোলা। সেটা হলো দোকানের কাছেই বিস্ফোরিত হলো এবং 22 জন লোক মারা গেল, যারা সেখানে তাজা রুটি কেনার জন্য লাইনে অপেক্ষা করছিল। খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা। তো সেখানে একজন মিউজিশিয়ান ছিলেন ভেডরান স্মেলোভিচ। দেখি মিস্টার মাইদুল,
Are you there with us? জি স্যার। ওকে, সো উচ্চারণ কি ঠিক আছে? ভদ্রান ইসমাইলোভিচ। ওকে, সো এখান থেকে পড়বেন দেখি। ইকরা আক্তার লিখছেন যে স্পেলিং বোঝা যাচ্ছে না, এটা পেছনে একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে আপনার কোয়ালিটিটা হাইতে দিতে হবে বা 480 পিক্সেল, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার দেখতে পেলে আমাকে একটু জানান যারা দেখছেন। ওকে, সো মিস্টার মাইদুল, কন্টিনিউ। Vedran Ismailovich lived near the shop. When he heard the news, he was so sad that he decided to do something about it. He was a musician and he didn't find a better answer to this tragedy than playing his cello, most notably performing Albinio's Adagio in G minor, one of the saddest pieces of music. For 22 days, he put on his concert clothes, took his plastic chair to the ruined square of downtown সারাইয়েভো মার্কেট প্লেস। oh, Sarajevo marketplace, and started playing music at exactly 4 o'clock in the afternoon. He was often under the threat of snipers and shells, but fortunately he was never hurt. His bravery inspired musical numbers and novels. For example, in his honor, composer David White wrote a piece for solo cello, "The Cellist of Sarajevo," which was recorded by Yo-Yo Ma. Canadian author Elizabeth Wilburn also worked with Smilovich to create the children's book Echoes from the Square in 1998. Another Canadian author, Stephen Galloway, based a character on Smilovich in his best-selling 2008 novel, The Cellist of Sarajevo. Vedran Smilovich escaped the city in late 1993 and has since been involved in numerous music projects as a performer, composer, and conductor. He now lives in Warren Point, Northern Ireland. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো দ্য সেলিস্ট অফ সারায়েভো, তো এই লোকটার নাম হচ্ছে ভেডরান স্মেইলোভিচ। উনি দোকানের কাছেই থাকতেন। তো উনি যখন খবরটা শুনলেন, উনি এতটাই কষ্ট পেয়েছেন যে উনি চিন্তা করলেন এই ব্যাপারটাতে কিছু একটা করা উচিত। তো উনি ছিলেন একজন মিউজিশিয়ান। তো ওনার কাছে এই যে ট্র্যাজেডি, এই যে দুর্ঘটনাটা আছে বা যেটা মর্মান্তিক ঘটনা, সেটার উত্তরে এর চেয়ে ভালো কিছু পেলেন না, তার বরঞ্চ উনি ওনার সেলো বাজানোর চেয়ে ভালো কোনো উত্তর এখানে পেলেন না। এবং সেখানে উনি সবচেয়ে স্যাডেস্ট পিসেস অফ মিউজিক, মানে মিউজিকের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী যে অংশটুকু শুনলে আপনার মনে হবে যে না, ইউ উইল ফিল স্যাড। তো ওখানে ওই একটা পিস ছিল হচ্ছে অ্যালবিনোনিস অ্যাডাজিও। ওটা উনি জি মাইনর হচ্ছে একটা স্কেল, মিউজিকের স্কেল, সেটা পারফর্ম করলেন। এবং এটা মোস্ট নোটেবলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই অংশটাই পারফর্ম করেছেন। 22 দিন ধরে উনি ওনার কনসার্টের কাপড় পরে, উনি কনসার্টে গেলে যে কাপড় পরে যেতেন সেটা পরে উনি প্লাস্টিক চেয়ার নিয়ে উনি চলে যেতেন হচ্ছে ডাউনটাউন হচ্ছে একটু কি বলে এটাকে, মধ্যবিত্ত বা একটু নিম্নবিত্ত এলাকা, তাই না? ডাউনটাউন, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, সাবার্ব বা ডাউনটাউন যেটা বলি আর কি। তো সেখানে রুইন্ড স্কয়ার, শহরের যে কেন্দ্রটা, শহরতলি যেটা, ইয়াস অ্যাবসলিউটলি। তো শহরতলির ওখানে একটা স্কয়ার ছিল, মানে বাজার বসতো যেখানে, ওই জায়গাটাতে, ওটা অবশ্য রুইন্ড হয়ে গেছে, তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সারায়েভোর যে মার্কেট প্লেসটা আছে সেখানে বসে উনি বিকেলে প্রত্যেক দিন এক্স্যাক্টলি 4টা বাজে মিউজিক বাজানো শুরু করলেন। উনি প্রায় মানে একটা আশঙ্কায় ছিলেন যে ওনাকে স্নাইপার তো আমরা চিনি, দূর থেকে শ্যুট করে গুলি করে যে, এবং শেল, ওই যে মর্টার শেলেরও কিন্তু তার ওই এটার আন্ডার দ্য থ্রেটে ছিলেন উনি, আতঙ্কে ছিলেন, মানে ওনার উপর এটার ঝুঁকি ছিল। কিন্তু ভাগ্যবশত উনি কখনোই আঘাতপ্রাপ্ত হননি। চিন্তা করা যায় যেখানে হচ্ছে একটা রুটির দোকানে মর্টার শেল পড়ছে, সেখানে এই ভদ্রলোক প্রতিদিন একটা মার্কেট প্লেসে বসে সেলো বাজাচ্ছেন, এবং সবচেয়ে দুঃখী একটা পিসেস অফ মিউজিক।
তো এই যে উনি আঘাতপ্রাপ্ত হননি বা আহত হননি, এটার পেছনে কিন্তু ওই যে মানুষের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার কাজ করে যে এই লোকটা তো কাউকে ক্ষতি করছে না। এবং ওনার যে এই বাহাদুরিটা, সেটা অনেকগুলো মিউজিক্যাল নাম্বার এবং একটা উপন্যাসকে উৎসাহিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ তার সম্মানে কম্পোজার, যিনি মিউজিক কম্পোজ করতেন, ডেভিড ওয়াইল্ড, উনি সোলো সেলোস, শুধু সেলো বাজানোর উপর ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক একটা লিখলেন। সেলিস্ট অফ সারায়েভো এটা নাম দেওয়া হয়েছিল, যেটা রেকর্ড করেছিলেন ইয়ো ইয়ো মা। ক্যানাডিয়ান সোলো সোলো সলো সেলো হচ্ছে, দেখবেন যে কনসার্টে মাঝে মধ্যে দেখবেন না যে গিটার নিয়ে শুধু গিটারই বাজছে, অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজে না, এটাকে বলে সলো বাজানো। শুনেছেন? যে শুধু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজে, ভায়োলিন হলে শুধু ভায়োলিন বাজাচ্ছে, মানে এটা মানে কোনো গান টান নাই আর কি। কোনো গান নাই, শুধু সুর বাজছে। দিস ইজ কল্ড সলো মিউজিক। সলো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজছে, তো ওনার জন্য এই সলোটা লেখা হলো আর কি, বা কম্পোজ করা হলো। ক্যানাডিয়ান লেখক এলিজাবেথ ওয়েলবার্ন, তিনি স্মেলোভিচের সাথে কাজ করে উনি বাচ্চাদের একটা বই লিখলেন, চিলড্রেন্স বুক ইকোজ ফ্রম দ্য স্কোয়ার, এটা হচ্ছে নাম, ইকোজ ফ্রম দ্য স্কোয়ার, 1998-তে। আরেকজন ক্যানাডিয়ান অথর স্টিভেন গ্যালোওয়ে, উনি স্মেলোভিচের ওপর একটা ক্যারেক্টারের উপর ভিত্তি করে উনি ওনার 2008 সালে বেস্ট সেলিং নভেল লিখলেন, দ্য সেলিস্ট অফ সারায়েভো। ওনার ইন্সপায়ার্ড হয়ে যে উপন্যাসটা, ওনার ক্যারেক্টারকে বেস করে। 1993-এর শেষ দিকে ভেডরান্স মেইলোভিচ, উনি কিন্তু এখনও মানে জীবিত আছেন যতটুকু পর্যন্ত প্যাসেজে লেখা হয়েছে। 93-এর শেষ দিকে উনি শহর থেকে পালিয়ে যান এবং তখন থেকে উনি অসংখ্য মিউজিক প্রজেক্টে পারফর্মার হিসেবে আছেন, কম্পোজার হিসেবে কাজ করেছেন এবং অ্যাজ কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এবং বর্তমানে উনি ওয়ারেন পয়েন্ট নামে একটা জায়গায় আছেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে। এখন বলেন দেখি, এই কন্ডাক্টর জিনিসটা কি মিউজিকের মধ্যে? কন্ডাক্টর মানে যে শো পরিচালনা করে, মানে সে নাকি? কন্ডাক্টর জিনিসটা হচ্ছে, এই জিনিসটা আমার ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয়েছে টম অ্যান্ড জেরিতে। দেখবেন যে একদল লোক হচ্ছে বেহালা, তারপরে আরো ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাচ্ছে, সামনে একটা লোক হচ্ছে একটা স্টিক নিয়ে সে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, খেয়াল করেছেন? আপ ডাউন করছে একটা স্টিক। Yes, sir. এই Yes, sir, এটা দেখি। হ্যাঁ, এটা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার কার্টুনে দেখা, তারপর সিনেমাতেও দেখেছি, বাট এই এই লোকটাকে হচ্ছে কন্ডাক্টর বলা হয়। মানে উনি একটা মানে অপেরা পারফর্ম করিয়েছেন বা একটা ব্যান্ড অফ মিউজিক পারফর্ম করেছেন, ছবি দিয়েছি আমি আপনাদেরকে। ওকে, সো এই কাজটা করেছেন এবং উনি এখনও জীবিত আছেন। তো একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার না, যে একটা লোক একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের মধ্যে বসে একা খুব দুঃখের মিউজিক বাজাচ্ছে, চারপাশে গোলাগুলি হচ্ছে, ফায়ার হচ্ছে, কিন্তু তার গায়ে স্পর্শ করছে না, কিন্তু উনি ওনার মিউজিকটা পৌঁছে দিচ্ছেন এবং প্রতিবাদের জানানোর ভাষা হচ্ছে ওনার এটা। এটা সবচেয়ে মানে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, এবং সত্যিকার জীবনের এই মানুষটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু একটা আস্ত সিনেমা নির্মাণ হয়ে গেছে। এটাও একটা দারুণ ব্যাপার, যেটা আমার কাছে মনে হয়। What's the name of cinema, sir? The Cellist of সারাইয়েভো, হ্যাঁ Sarajevo? হ্যাঁ, এই নামেই সিনেমা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব, যদি English? এই নামে যদি সিনেমা থাকে, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব যে আপনাদের সিনেমাটার লিঙ্কটা যদি ম্যানেজ করে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখলে আরো বেটার একটা আইডিয়া পাবেন। জি sir. ওকে, সো এখন নিচে কিছু ট্রু ফলস আছে, সেটা আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করি। ওকে, প্রথম যেটা দেওয়া আছে, Vaden Smilovich was hurt during the mortar shell near the bakery shop. Is it true or false? False. False. Yes, absolutely. কারণ উনি মর্টার শেলে আহত হন নাই, আঘাতপ্রাপ্ত হননি। Yes. Okay. He used to play his cello alone in the middle of the ruins of the marketplace. True. হ্যাঁ, উনি একাই বাজাতেন ঠিক বিকেল 4টায় মার্কেটপ্লেসের ধ্বংসস্তূপে বসে। Vaden Smilovich still lives in Sarajevo. False. False. False, কারণ He lives in Ireland. আয়ারল্যান্ডে বাস করেন উনি। Yes, absolutely. Northern Ireland. নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের একটা জায়গা আছে ওয়ারেন পয়েন্ট, সেখানে উনি বাস করছেন। ওকে, সো আপনাদের জন্য টাস্ক থাকবে নেক্সট দিনের জন্য, যেটা সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে এই দ্য সেলিস্ট অফ সারাইয়েভো এটা নিয়ে আপনাদের কাছ থেকে স্টোরিটা শুনতে চাইবো। হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি, তারপর কিছু ফ্যাক্ট ছিল এখানে, ঠিক আছে, যে কোন মিউজিকটা উনি প্লে করেছেন মোস্ট নোটেবলি, তারপর হচ্ছে কোন জায়গাটাতে এটা ঘটেছিল, প্রেক্ষাপটটা কী ছিল, ঠিক আছে। দিস উড বি দ্য টাস্ক। ওকে,
So, Mr. Hasib, okay, so I think unfortunately you didn't get the notification for the call, right? Yes, I got notification, but network problem কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, কারণ Okay, বারবার হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, নো ওয়ারিজ অন দ্যাট। করতে পারছিলাম না। আই থিঙ্ক এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, বুঝতে পারবেন, এবং এখান থেকে কিন্তু খুব ভালো একটা রিভিউ আমরা পাবো। আর আমি হচ্ছে যদি সেলিস্ট অফ সারাইয়েভোর কোনো ভিডিও ক্লিপস পেয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই শেয়ার করে দিব, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার টুডে। আই উইল বি সিইং ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। মিস্টার হাসিব, আপনার সেশন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, সো ওকে ওকে, হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। অলরাইট, ইউটিউবে যারা দেখছিলেন তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা চলে এসেছে। সো আনটিল উই মিট অ্যাগেইন, স্টে সেফ, কিপ লার্নিং অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। আই এম হাসান প্রত্যয়, সাইনিং আউট। টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ।